चलो आपेली परिस्थिति मुजब पहलो दाखलो है कि समीकरण रचीने तेने उकेलो अने अज्ञात संख्या शोधो। समीकरण ने पहला बनाववानुं छे ने पछी एनो उकेल पण मेळवવાનો छे। तो हवे संख्याना 8 गणामां 4 उमेरता तमने 60 मळे छे। आपणे एम संख्या पण संख्या आपी नथी, तो आपणे शुं करवुं पड़े, धारवुं पड़े कि आ संख्या शुं छे, एक्स छे, वाय छे, झेड छे, गमे ते धारी शको। बराबर, तो तमारे धारवानी छे। धारो के आ संख्या एक्स है, આપણે ધારી લીધી। હવે સંખ્યાના 8 ગણા, સંખ્યાના 8 ગણા એટલે શું થાય, 8x થાય। પછી શું કીધું છે, માં 4 ઉમેરતા, बराबर शू कीधुं, 4 उमेरता एटले कि 8x में 4 उमेरवा छे, 8x + 4 तमने शू मळे छे, तमने 60 मळे, एटले कि आमां उमेरवाना छे। तो शू थशे, 8x + 4 बराबर 60। तो आपणे समीकरण मळी गयुं। हवे आनो उकेल पण मेळवવાનો छे। तो अहींया +4 छे, बराबर, x ની સાથે 8 છે, अहींया +4 છે। तो પહેલા 4 ने दूर करवा पड़े। तो 8x + 4 - 4 बराबर 60 - 4। शू कर्युं आपणे, बंने बाजू -4 उमेरता, आ +4 છે, दूर करवा शू करवुं, -4 उमेरवा पड़े। तो 8x थई गया, 60 मांथी 4 जशे तो केटला रहेशे, 56। बराबर, हवे 8 दूर करवा शू करवुं पड़े, भागाकार करवो पड़े। तो 8x / 8 बराबर 56 / 8। शू कर्युं आपणे, बंने बाजू 8 वडे भागता। तो आपणे शू कर्युं छे, बंने बाजू 8 वडे भागी काढ्या। तो अहींया 8 8 तो केन्सल थई गया। तो x बराबर शू मळशे आपणने, 56 / 8। 8 ना घड़ियामां आवी जाय 56, 8 7 56, एटले के 8 7 56, 8 आ 56 बराबर 8 7 56। हवे 8 8 केन्सल, तो x बराबर शू मळे आपणने, 7 मळे। शू मळशे, 7। बीजा नंबरनी संख्या छे, संख्याना 1/5 भागमांथी 4 बाद करता 3 मळे। हवे संख्या एम कीधुं छे, बराबर। तो पहला धारवुं पड़े कि धारो के कोई संख्या कई छे, y छे। पहला x लीधी हती, हवे y लईए। बराबर, कोई संख्या y छे। हवे संख्याना 1/5 भाग एटले के संख्यानो 1/5 भाग एटले के शुं थाय, y/5। बराबर, y/5 एटले 1/5 गुण્યા y कर देवाना, एटले કે y/5 लखी देवाना। हवे भागमांथी आ भाग मळी गयो। हवे आमांथी 4 बाद करता, एटले आमांथी 4 बाद करवाना छे। एटले शुं थशे, y/5 - 4 करता शुं मळे छे आपणने, 3 मळे छे, बराबर 3। तो आपणे समीकरण मळी गयुं। हवे अहींया -4 छे, तो दूर करवा शुं करवुं पड़े, +4 करवा पड़े। y/5 - 4 + 4 बराबर 3 + 4। शू कर्युं आपणे, तो बंने बाजू 4 उमेरता, बंने बाजू शू उमेर्युं आपणे, 4 उमेर्या। तो आ तो केन्सल थई गया। हवे शू बच्युं खाली, y/5 बराबर 4 ने 3 7। हवे बंने बाजू शू छे, अहींया शू छे, छेदमां 5 छे। तो 5 दूर करवा शू करवुं पड़े, 5 वडे गुणવું पड़े बंने बाजू। तो बंने बाजू 5 वडे गुणता तो शू मळशे आपणने, तो अहींया 5 गुण્યા y/5 बराबर 7 गुण્યા 5। बराबर, बंने बाजू 5 वडे गुणी काढ्या छे। 5 5 केन्सल थई गया, 7 पंचा शुं थाय, 35। y ની કિંમત કેટલી મળી આપણને, 35 મળશે। चलो सी आप्युं छे આપણને, जो हूँ कोई संख्यानो 3/4 भाग लई तेमां 3 उमेरूं तो मने 21 मळे। तो
એટલે ધારો કે આ સંખ્યા છે, બરાબર, કોઈ સંખ્યા, ધારો કે કોઈ સંખ્યા ઝેડ છે, બરાબર, આપણે કોઈ સંખ્યા ધારી લીધી છે. હવે શું કહે છે? 3/4 ભાગ લઈ, એટલે કે આ ઝેડનો શું કરવાનો? 3/4 ભાગ. બરાબર, આ થઈ ગયું. હવે આગળ શું કીધું? તેમાં 3 ઉમેરું, એટલે કે 3/4 ઝેડ વત્તા 3 ઉમેરું તો મને 21 મળે, બરાબર 21. શું કીધું છે? આ ભાગ લઈ લીધો. હવે શું કીધું? 3 ઉમેરું, આ 3 ઉમેર્યા તો મને 21 મળે, બરાબર 21. તો આપણને આપણું સમીકરણ મળી ગયું. હવે અહીંયા +3 4 દૂર કરવા પડે પહેલાં. તો શું કરવું પડે? બંને બાજુ -3 ઉમેરવા પડે. 3/4 ઝેડ વત્તા 3 ઓછા 3 બરાબર 21 - 3. શું કર્યું આપણે? બંને બાજુ -3 ઉમેરતા. બંને બાજુ શું કરવું પડે? -3 ઉમેર્યા. તો શું મળ્યું આપણને? આ 3, આ તો કેન્સલ થઈ ગયા. તો શું રહેશે? 3/4 ઝેડ બરાબર 21માંથી 3 ગયા તો કેટલા રહ્યા? 18. હવે 3/4 ઝેડ છે, બરાબર, આને દૂર કરવા શું કરવું પડે? 4/3 ઝેડ ઉમેરવા, ગુણવા પડે, બરાબર. તો 4/3 આ ગુણીએ તો ઝેડની સાથે આ ગુણાકારમાંથી નીકળી જાય. તો 4/3 વડે બંને બાજુ ગુણતા. તો શું મળશે આપણને? 4/3 ગુણ્યા 3/4 ઝેડ બરાબર 4/3 ગુણ્યા 18. તો આ કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. તો શું રહ્યું? ખાલી ઝેડ એટલો રહ્યો. તો ઝેડ બરાબર શું મળ્યું આપણને? 4/3 ગુણ્યા 18. એટલે 18ના એવા ભાગ કરીએ કે એમાં 3 આવે, છેદ દૂર કરવા માટે, બરાબર. તો શું થાય? 6 તરી 18 થાય. તો 4 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 3/3. તો 3 કેન્સલ. તો 6 ચોક 24. ઝેડ બરાબર શું મળ્યું? 24. મતલબ આપેલી જે સંખ્યા છે, અજ્ઞાત સંખ્યા, આપણને શું મળે છે? 24 મળે છે. ચલો, ડીમાં આપ્યું છે આપણે, જ્યારે મેં સંખ્યાના 2 ગણામાંથી 11 બાદ કર્યા તો તે પરિણામ 15 હતું. તો પહેલાં સંખ્યા ધારી લઈએ. ધારો કે તે સંખ્યા એ છે, બરાબર, એ ધાર્યું આપણે. હવે આગળ જુઓ, સંખ્યા ધારી લીધી. હવે સંખ્યાના 2 ગણા, સંખ્યાના 2 ગણા એટલે શું થાય? 2a માંથી, હવે શું કહે છે? 2 ગણા. હવે 2a માંથી 11 બાદ કર્યા. 11 બાદ કર્યા એટલે કે 2a ઓછા 11. તો શું મળ્યું? પરિણામ શું હતું? 15 હતું. પરિણામ 15 હતું, એટલે કે બરાબર 15. તો અહીંયા -11 છે, આપણને સમીકરણ મળ્યું -11 છે. દૂર કરો, શું કરવું? +11 ઉમેરવા પડે. તો 2a ઓછા 11 વત્તા 11 બરાબર 15 વત્તા 11. શું કર્યું આપણે? બંને બાજુ +11 ઉમેરતા. જો +11 ના લખીએ, ખાલી 11 એટલું લખી શકાય, બરાબર. તો શું થયું? આ 11 અને -11 નીકળી જશે. તો શું રહેશે? ખાલી 2a બરાબર 15 વત્તા 11 એટલે 5 અને 1 6 ને 1 ને 1 2. શું મળ્યું આપણને? 26 મળ્યા. તો હવે એ સાથે 2 ગુણાકારમાં છે, તો ગુણાકારમાં છે એટલે દૂર કરવા શું કરવું? ભાગાકાર કરવો પડે. તો શું કરીએ? બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા, બરાબર. તો 2/2 બરાબર 26/2. તો 2 તો કેન્સલ થઈ ગયા. તો એ બરાબર શું મળ્યું? 26/2. હવે 2 13 દૂ 26 એમ થઈ જાય સીધા. તો આપણે શું કરીએ? 26ના 2 ભાગ પાડી દઈએ. 13 દૂ 26/2. 2 કેન્સલ. તો એ બરાબર મળશે આપણને 13. આમ તો સીધું જ ખબર પડી જાય કે 2
છે અને એ 13 છે તો સીધા 13 લખી શકીએ, પરંતુ તમને જ્યાં સુધી ખ્યાલ ન આવે ત્યાં સુધી શું કરવાનું, ઉપરની સંખ્યાના ભાગ પાડી દેવાના. તો અહીંયા 26ના ભાગ શું પડે, તો 13 દુ 26. હવે સમાન સમાન સંખ્યા અંશ અને છેદમાંથી દૂર કરી દેવાની, એટલે કે 2 2 કેન્સલ. તો એ બરાબર મળી ગયા 13. જેમ જેમ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એમ તમને ડાયરેક્ટ જ સમીકરણનો ઉકેલ કરતા આવડી જશે. તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. ચલો, એ દાખલો છે, મુન્નાએ તેની પાસે રહેલી નોટબુકની સંખ્યાના 3 ગણા, નોટબુકની સંખ્યાના 3 ગણા, બરાબર. પહેલાં આપણે શબ્દો પર ભાર આપવાનો, પછી એમાં શું કરે, 50માંથી બાદ કર્યા અને તેને પરિણામ 8 મળ્યું. હવે નોટબુકની સંખ્યા આપણને આપી નથી, તો આપણે સંખ્યા પહેલી ધારવી પડે. ધારો કે નોટબુકની સંખ્યા બી છે. હવે સંખ્યાના 3 ગણા, સંખ્યાના 3 ગણા એટલે શું થાય, 3 ગણા એટલે 3b થાય. ઓકે, હવે શું કરીએ, 50માંથી બાદ કર્યા, એટલે કે 3b ઓછા 50 નથી કરવાના, પણ 50માંથી 3b બાદ કરવાના છે. મોટાભાગે છોકરાઓ આ ભૂલ કરી દેતા હોય છે કે આગળના દાખલાઓમાં શું હતું, 3b માંથી બાદ કરવાના હતા, પણ અહીંયા શું કહે છે, 50માંથી એમ કહે છે, એટલે 50માંથી 3b બાદ કરવાના છે. આ ભૂલ ના થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. એક્ઝામમાં પણ તમારે આ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો 50માંથી બાદ કર્યા, -3b. હવે પરિણામ શું મળે છે, 8 મળે છે, એટલે કે બરાબર 8. તો આપણને સમીકરણ મળી ગયું, 50 - 3b બરાબર 8. હવે તમે કંઈક નવું શીખશો, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં શું કરતા હતા આપણે, ખાલી સરવાળો કે બાદબાકી કરતા હતા, પણ હવે શું કરવાનું છે, સંખ્યાને એક બાજુથી બીજી બાજુ લાવવાની રહેશે. હવે 50ને બરાબરની ડાબી બાજુ છે તો જમણી બાજુ લાવવાના છે, એટલે કે -3b બરાબર 8 અને અહીંયા 50 બરાબર. આ શું કર્યું મેં, ડાબી બાજુ તો એની જગ્યાએ શું કર્યું, જમણી બાજુ લાવ્યો, બરાબરની જમણી બાજુ, એટલે કે 8ની બાજુમાં લાવ્યો. હવે જ્યારે કોઈ સંખ્યા બરાબરની એક બાજુથી બીજી બાજુ જાય, એટલે કે અહીંયાથી અહીંયા કે અહીંયાથી અહીંયા એમ થાય, તો એને શું થાય, એનું ચિહ્ન બદલાય, એટલે કે વત્તા હોય એ ઓછા થઈ જાય, ઓછા હોય એ વત્તા થઈ જાય. જો અહીંયા ધન સંખ્યા હતી તો આ સંખ્યા થઈ જશે ઋણ. તો અહીંયા શું રહેશે, 8માંથી -50 દૂર કરીએ તો, એટલે કે 8 - 50 તો શું થશે, -42. અહીંયા શું રહ્યું, 3b. અહીંયા ઓછા, અહીંયા પણ ઓછા. હવે 3 છે, બરાબર, બીની સાથે 3 છે, દૂર કરવાના છે, ઓછાને પણ દૂર કરવા પડશે. તો શું કરીએ, -3 વડે ભાગી કાઢીએ. તો -3 વડે બંને બાજુ ભાગતા, તો -3b ભાગ્યા -3 બરાબર -42/-3. તો -3 કેન્સલ, તો b બરાબર શું મળ્યું, હવે 42 બરાબર. હવે 42ના એવા ભાગ પાડો કે શું આવે, છેદમાં 3, મતલબ કે 42ના એવા ભાગ પાડો કે 3 આવી જાય. તો પહેલાં શું થાય, 21 દુ 42 થાય, બરાબર. હવે 21 એટલે કે શું થાય, 7 તરી 21, 7 તરી 21 દુ 42 થઈ ગયા. હવે ઓછા ઓછા ઉડી ગયા, તો હવે ઓછા ઓછા કેન્સલ, છેદમાં 3. તો આ 3 કેન્સલ થાય, તો શું મળશે, b બરાબર 7 દુ 14. બીની કિંમત કેટલી મળી આપણને, 14 મળી. એટલે કે આપણી જે અજ્ઞાત સંખ્યા છે, બરાબર, મુન્નાએ તેની પાસે રહેલી નોટબુકની સંખ્યાના 3 ગણા, એટલે કે મુન્ના પાસે કેટલી નોટબુક હશે, 14 નોટબુક હશે. મુન્ના પાસે 14 નોટબુક હશે. તમે લાસ્ટમાં આ લાઈન પણ એડ કરવાની રહેશે તમારે, બરાબર. આવી રીતે તમારે કન્ક્લુઝન આપી દેવાનું.
ચલો એફમાં આપ્યું છે ઈલા છે શું કરે છે એક સંખ્યા ધારી છે તો ધારો કે ઈલાએ ધારેલી સંખ્યા ડી છે ઓકે આપણે ઈલા જે સંખ્યા ધારે છે એને આપણે ડી આપી દઈએ છીએ હવે શું કરે છે તેમાં 19 ઉમેરે છે એટલે શું થાય ડી વત્તા 19 થઈ ગયું હવે અને મળેલા પરિણામને અને મળેલા સરવાળાને 5 વડે ભાગે છે એટલે કે કોને આને ભાગે છે તો ડી વત્તા 19 ભાગ્યા 5 કરે છે તો એને શું મળે છે પરિણામ મળે છે 8 મળે છે તો આપણું સમીકરણ મળી ગયું હવે શું કરવું પડે પહેલાં છેદમાંથી 5 દૂર કરીએ તો શું કરીએ બંને બાજુ 5 વડે ગુણતા તો શું મળશે 5 આખા કૌંસમાં ડી વત્તા 19 છેદમાં 5 બરાબર 5 ગુણ્યા 8 હવે આ 5 કેન્સલ થઈ ગયા તો શું મળ્યું આપણને ડી વત્તા 19 બરાબર 8 પંચા 40 હવે 19ને દૂર કરવા બંને બાજુ ઓછા 19 ઉમેરી દઈએ અથવા તો શું કરીએ 19ને સામે બાજુ મોકલી દઈએ આગળના દાખલામાં આપણે ઉપયોગ કર્યો ને તો હવે દરેક વખતે આપણે બંને બાજુ ઓછા 19 ઉમેરીએ એના કરતાં શું કરવાનું 19ને બરાબરની આ બાજુ મોકલી દેવાના એટલે શું થાય 40 ઓછા 19 બરાબર 19ને શું કર્યું સામે બાજુ બરાબરની સામે બાજુ મોકલ્યા તો શું થયું અહીંયા ડી એટલો વધે ને અહીંયા શું થઈ જાય 19 સામે બાજુ જાય તો વધતા હોય તો ઓછા થઈ જાય તો 40માંથી 19 બાદ કરીએ તો ડીની કિંમત શું મળશે આપણને 21 મળશે તો ઈલાએ ધારેલી સંખ્યા કઈ છે 21 છે ચલો જીમાં આવ્યું છે આપણને અનવર એક સંખ્યા ધારે છે તો આપણે શું કરીએ ધારો કે અનવરે ધારેલ સંખ્યા ટી છે બરાબર શું કહીએ આપણે ટી આપી દઈએ કે અનવર સંખ્યા ધારે છે એ છે ટી છે હવે તે સંખ્યાના 5 છેદમાં ભાગમાંથી એટલે કે તે સંખ્યાનો 5 છેદમાં 2 ભાગ એટલે 5 છેદમાં 2 ટી હવે શું કહે છે આગળ માંથી તે 7 બાદ કરે છે માંથી તે 7 બાદ કરે એટલે કે 5 છેદમાં 2 ટી ઓછા 7 તો એને શું મળે છે પરિણામ 23 મળે છે બરાબર 23 બરાબર આ મળી ગયું આપણને સમીકરણ હવે અહીંયા ઓછા 7 છે ઓછા 7ને દૂર કરવા શું કરવું પડે 7 ઉમેરવા પડે આગળ આપણે એવું કરતા હતા પણ હવે શું કરીશું આગળથી કે ઓછા 7ને બરાબરની જમણી બાજુ મોકલી દઈએ તો પણ પરિણામ કેવું મળશે સરખું જ મળશે આપણને કોઈ ફેર પડવાનો નથી તો 5 છેદમાં 2 ટી બરાબર અને શું કરીએ સામે મોકલીએ તો શું થઈ જશે 23 7 ચિહ્ન કયું હોય અહીંયા ઓછા છે તો અહીંયા શું થઈ જાય વત્તા થઈ જાય ચિહ્ન બદલાઈ જાય જ્યારે બરાબરની ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ કોઈ સંખ્યાને લાવવામાં આવે ત્યારે ચિહ્ન બદલાઈ જાય તો અહીંયા શું મળ્યું આપણને 5 છેદમાં 2 ટી બરાબર 23 ને 7 કેટલા થશે 30 થશે હવે અહીંયા 5 છેદમાં 2 ટી છે બરાબર તો આ દૂર કરવા માટે શું કરવું પડે આપણે 2 છેદમાં 5 વડે ગુણી દઈએ આખાને તો 2 છેદમાં 5 વડે બંને બાજુ ગુણતા તો 2 છેદમાં 5 ગુણ્યા 5 છેદમાં 2 ટી બરાબર
2/5 ગુણ્યા 30 બરાબર. 2/5 વડે ગુણી દીધું કોને? 5/2 ને એને 30 ને, એટલે કે બંને બાજુ ગુણી દીધું. હવે આ તો કેન્સલ થઈ ગયા, 5 5 2 2 બરાબર, આખું કેન્સલ થઈ ગયું. તો અહીંયા શું રહ્યું? ખાલી ટી એટલો જ રહ્યો. હવે 2 હવે 30ના ભાગ પાડી દઈએ. કેવા ભાગ? કે જેમાં 5 આવે. તો કયા ભાગ થાય એવા? તો 6 5 30, એટલે કે સરખા 5 કેન્સલ. તો શું રહ્યું? ટી બરાબર 6 દુ 12. ટીની કિંમત કેટલી મળી? 6. એટલે કે અનવર કઈ સંખ્યા ધારે છે? છેલ્લું આવું લખવાનું, કન્ક્લુઝન લખવાનું છે કે અનવર 12 ધારે છે. ચલો, સ્વાદ બીજા દાખલામાં આપ્યું છે આપણને નીચેના સમીકરણો ઉકેલો. બરાબર, આ કોયડા પ્રકારના પ્રશ્નો છે, મતલબ કે થોડાક અઘરા છે, પણ સમજશો તો તમને ફાવી જશે. હવે વાંચીએ. ચલો, શું કહે છે? શિક્ષકે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું. બરાબર, અહીંયા વાક્ય આપણું પૂરું થઈ ગયું. શું કહે છે? સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણના 2 ગણાથી 7 વધારે છે. જો સૌથી વધુ ગુણ 87 હોય તો સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા હશે? તો પહેલાં આપણે વાક્યના ભાગ પાડી દઈએ. બરાબર, તો સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ. બરાબર, તો અહીંયા વાક્ય પૂરું થઈ જાય છે. પછી અહીંયા બીજું વાક્ય ચાલુ થઈ જાય છે. જો સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ, પછી બીજું વાક્ય છે સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ ના, જો અહીંયા શું કહે છે? ગુણ ના 2 ગણાથી 7 વધારે છે. બરાબર, પછી આગળ શું કહે છે? જો સૌથી વધુ ગુણ હોય 87 તો ઓછા ગુણ શોધો. અહીંયા પહેલું વાક્ય છે સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ, પછી શું છે? સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ ના 2 ગણાથી 7 વધારે છે. એટલે શું ધારવાનું છે? અહીંયા સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ. વાક્યને 2 થી 3 વાર વાંચો, જ્યાં સુધી સમજ ના પડે ત્યાં સુધી વાંચો. 5 વાર વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે પહેલાં આવી રીતે ભાગ પાડી દેવાના, બરાબર, લાઈન દોરીને, તો તમને ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જશે. તો સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણના 2 ગણા, એટલે કે આ જ વાક્ય છે આપણું મેન, આને જ ધારવાનું છે. તો સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણને શું ધારીએ? એક્સ ધારતા, એક્સ ધારીએ છીએ. બરાબર, તો શું થશે? ગુણના 2 ગણા, એટલે કે એક્સના 2 ગણા, એટલે કે 2x 2 ગણા. હવે શું કહે છે? ગુણના 2 ગણા 2x, એટલે શું થાય? ગુણના 2 ગણા, એટલે 2x એટલે શું? ગુણના 2 ગણા. હવે શું કહે છે? થી 7 વધારે છે, 7 વધારે છે, એટલે કે 2x વત્તા 7. પણ કોણ વધારે છે? તો આખું વાક્ય વાંચો પહેલાં. સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણના 2 ગણાથી 7 વધારે છે. એટલે કે પહેલાવાળું છે એ બીજાવાળાના બરાબર થાય છે. તો પહેલાવાળામાં શું છે? સૌથી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણ કેટલા છે? તો એ નીચે આપેલા છે. ત્રીજા વાક્યમાં સૌથી વધુ ગુણ કેટલા છે? 87 છે. તો આની કિંમત શું થાય? 87. તમને મૂંઝવવા માટે આગળ પાછળ વાક્યો કરેલા છે, પણ શાંતિથી વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શું કહેવા માંગે છે. તો આપણું સમીકરણ મળી ગયું કે 2x વત્તા 7 બરાબર 87. હવે અહીંયા શું છે? 2xની સાથે વત્તા 7 છે, આ દૂર કરવા પડે. તો શું કરીએ? સામે બાજુ મોકલી દઈએ. પહેલાં શું કરતા હતા? આપણે બંને બાજુ ઓછા 7 ઉમેરતા હતા, એટલે અહીંયા ઓછા 7 કરવા પડે, અહીંયા ઓછા 7 કરવા પડે. તો એની જગ્યાએ આપણે શું કહીએ છીએ? 7ને જ સામે મોકલી દઈએ, 7 તો ઓછા 7 થઈ જ જવાના છે. તો 2x બરાબર શું થઈ ગયા? 87 ઓછા 7. જો અહીંયા વત્તા હતા, સામે ગયા તો ઓછા થઈ ગયા. તો 87માંથી 7 જતા રહેશે તો કેટલા રહેશે? 80 રહેશે. હવે શું મળ્યું? 2x બરાબર 80. શું કરવું પડે? 2 ને દૂર કરવા પડે. તો બંને બાજુ શું કરવું પડે? 2 વડે ભાગતા. બંને બાજુ 2 વડે ભાગી દઈએ તો 2x/2 બરાબર 80/2. તો 2 કેન્સલ થઈ ગયા. તો શું મળ્યું? x મળી ગયા. હવે 80/2, 80 ને હવે 2 ભાગ પડો કે 2 આવે,
તો શું થાય 40 × 80, 2 કેન્સલ, તો x બરાબર મળ્યા 40. એટલે કે શું મળ્યું આપણને? સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીના ગુણ કેટલા છે? 40. આમ વાક્ય લખી દેવાનું છે, બરાબર. છેલ્લે આપણે ચલો બીમાં આપ્યું છે આપણને એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? આઇસોસ્કેલેસ ટ્રાયેંગલ. આઇસોસ્કેલેસ ટ્રાયેંગલમાં બે આધાર ખૂણાના માપ સરખા છે. તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ હોય ત્યારે જે બે આધાર ખૂણા હોય એના માપ તો કેવા હોય? સરખા જ હોય, બરાબર. સમદ્વિભુજ ત્રિકોણમાં આવી રીતે હોય. તો સમદ્વિભુજ એટલે આ બે ભુજ કેવા હોય? સરખા હોય. અને આ શું કહેવાય? આધાર ખૂણા. હા, બે. હવે શું કહે છે આગળ? શિરોકોણનું માપ 40 અંશ. તો અહીંયા કેવું થાય? શિરોકોણ, આનું માપ આપેલું છે 40 અંશ. અને આ બે ખૂણા આપણે બે આધાર કોણ સરખા, બરાબર. તો આપણે આ બેના માપ શોધવાના છે. તો આ તો સમજૂતી માટે છે. હવે શું? હવે જો એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં બે આધાર ખૂણાના માપ સરખા છે. શિરોકોણનું માપ 40 અંશ છે, તો આધાર ખૂણાનું માપ શોધો. હવે જે શોધવાનું હોય એને આપણે ધારવું પડે, બરાબર. તો ધારી લઈએ પહેલાં. ધારો કે આધાર કોણ એટલે કે આધાર ખૂણાનું બરાબર, ખૂણાનું માપ x અંશ છે, બરાબર. x ધારી લઈએ તો y ધારી લઈએ. ચલો ને, હંમેશા બદલતું રહેવાનું, બરાબર. કોઈ પણ હોઈ શકે, a થી z સુધી કોઈ પણ લઈ શકીએ આપણે. તો y અંશ છે. હવે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે, બે આધાર ખૂણાના માપ સરખા છે, અને શિરોકોણનું માપ કેટલું છે? શિરોકોણનું માપ 40 અંશ છે. બીજું પણ આપણને એક લીટી આપી છે, બે આધાર ખૂણાના માપ કેવા હોય? સરખા હોય. એટલે કે આ ખૂણાનું માપ અને આ ખૂણાનું માપ, આ બે ખૂણાના માપ સરખા છે અને ઉપરનો 40 અંશ છે. તો આપણને ત્રીજી એક લાઈન યાદ હોય, બધાને યાદ હોય, બરાબર. કઈ કે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 180 અંશ થાય. હવે બે આધાર ખૂણા સરખા છે એટલે કે શું થશે? y અંશ વત્તા y અંશ વત્તા કેટલા? શિરોકોણ 40 અંશ. એટલે કે આ બંને સરખા છે તો અહીંયા y અંશ ને ઉપરવાળો 40 અંશ. અને ત્રીજું વાક્ય શું થાય? ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180 થાય. એટલે કે બધાનો સરવાળો 180 અંશ થાય. તો y ને y એટલે કેટલા થાય? 2y વત્તા 40 બરાબર 180 અંશ. ચલો હવે 40 ને આ બાજુ લાવીએ તો શું થશે? વત્તા છે તો ઓછા થઈ જાય. તો 2y બરાબર 180 અંશ ઓછા 40 અંશ. શું કર્યું? 40 ને સામે બાજુ મોકલ્યા. તો 180 માંથી 40 ગયા તો શું રહે? 140 અંશ રહેશે. 2y અંશ. હવે 2 દૂર કરવા શું પડે? બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા. તો અહીંયા શું રહેશે? 2y અંશ છેદમાં 2 બરાબર 140 અંશ છેદમાં 2. તો 2 કેન્સલ, તો y અંશ બરાબર શું મળે? 140 ભાગ્યા 2 એટલે કે 140 એટલે કે શું થાય? 2 સાતા 14, 2 સાતા 14 એટલે કે 2 છેદમાં 70 અંશ છેદમાં 2, 2 કેન્સલ, તો y બરાબર શું મળ્યું? 70 અંશ. એટલે કે શું મળશે આપણને? આધાર કોણનું માપ 70 અંશ થાય. જવાબ મળી ગયો આપણને. કેટલું? 70 અંશ.
આ પણ 70, આ પણ 70, 7 દુ 14, 14 ને 4 18, 3 3 ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો? 180 થઈ ગયો. ચલો, સી આપ્યો છે આપણને. એક મેચમાં સચિનના રન રાહુલના રન કરતાં 2 ગણા છે. એટલે કે સચિનના રન કેટલા છે? રાહુલના રન કરતાં 2 ગણા છે. એટલે કે સચિનના રન ડબલ છે, રાહુલના રન કેટલા છે? રાહુલના 2 રનને 2 વડે ગુણીએ એટલા સચિનના રન થાય. બરાબર, આ પહેલું વાક્ય થઈ ગયું. ચલો, બીજામાં શું કહે છે? તેમના રન ભેગા કરવામાં આવે. પછી એટલે કે શું? આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે. બીજા વાક્યમાં એવું કહે છે. તો તેમના રન 2 સદી, 2 સદી એટલે કે 1 સદી એટલે 100, 2 સદી એટલે 200 કરતાં 2 જેટલા ઓછા થાય. એટલે કે 200માંથી આપણા 2 બાદ કરવાના છે. તો બંને આમ તે મેચમાં બંને કેટલા રન કર્યા હશે? તો શોધીએ. ચલો, પહેલાં ધારવા પડશે. કોના? સચિનના ધારીએ કે રાહુલના ધારીએ? તો શું કહે છે? સચિનના રન રાહુલના રન કરતાં 2 ગણા છે. તો જે નાનું હોય એને ધારવાનું આપણે. તો રાહુલના રન ઓછા છે, સચિનના તો ડબલ છે. તો રાહુલના ધારી લે કે ધારો કે રાહુલના રન ઝેડ છે. બરાબર, રાહુલના રનને આપણે ઝેડ ધારી લે. તો સચિનના રન કેટલા થાય? સચિનના રન કેટલા થાય? રાહુલના રનના 2 ગણા છે. એટલે કે શું થાય? 2 ઝેડ થાય. રાહુલના રન કેટલા છે? ઝેડ છે. સચિનના રન રાહુલ કરતાં ડબલ છે. એટલે કે 2 ઝેડ છે. તો તેમના રનને ભેગા કરવામાં આવે. હવે તેમના રન ભેગા કરતા તો કેટલા થાય? ઝેડ વત્તા 2 ઝેડ બરાબર કેટલા થાય? 3 ઝેડ થાય. હવે કેટલા થાય છે? રન 2 સદી કરતાં 2 જેટલા ઓછા. એટલે કે 3 ઝેડ બરાબર કેટલા થાય છે? 2 સદી એટલે 200 કરતાં 2 ઓછા. એટલે કે 3 ઝેડ બરાબર થાય છે 198. તો હવે શું કરીએ? બંને બાજુ 3 વડે ભાગતા. એટલે કે 3 ઝેડ છેદમાં 3 બરાબર 198 છેદમાં 3. તો 3 3 તો કેન્સલ. તો ઝેડ બરાબર શું મળે? 198 ભાગ્યા 3. તો કરી દઈએ 198 ભાગ્યા 3. 3 6 18, 1 વધ્યો ફરી 3 6 18. શું મળ્યા? 66 મળ્યા. તો ઝેડની કિંમત કેટલી મળી? 66. એટલે કે રાહુલ બરાબર, ઝેડ એટલે કોણ છે? રાહુલના રન. તો રાહુલના રન બરાબર 66. હવે સચિનના રન બરાબર 2 ગુણ્યા ઝેડ. એટલે કે 2 ગુણ્યા 66. એટલે કે 6 દુ 12, 1 વધ્યો 6 દુ 12 ને 1 13, 132 થશે. બરાબર, સચિનના રન કેટલા થશે? 132. હવે ત્રીજા નંબરનો દાખલો છે. એમાં પહેલો છે, ઇરફાને કહ્યું કે તેની પાસે પરમિત પાસેની લખોટીના 5 ગણા કરતાં 7 વધારે લખોટી છે. ઇરફાનની પાસે 37 લખોટી છે. તો પરમિત પાસે કેટલી લખોટી હશે? તો શું કરવાનું છે? પરમિત પાસેની લખોટી શોધવાની છે. ઇરફાને શું કહ્યું છે? તેની પાસે પરમિત પાસેની લખોટીના 5 ગણા કરતાં 7 વધારે લખોટી છે. હવે ઇરફાન પાસે 37 લખોટી છે. તો ઇરફાનની લખોટી તો આપી દીધી છે, પણ પરમિત પાસે કેટલી છે શોધવાની છે. તો ઇરફાન શું કહે છે? પરમિત પાસેની લખોટીના 5 ગણા કરતાં 7 વધારે છે. એટલે કે પરમિત પાસેની લખોટીને આપણે ધારવી પડે. ધારો કે પરમિત પાસે W જેટલી લખોટી છે. કેટલી છે? W જેટલી. તો W ના 5 ગણા એટલે કે
5 ગણા એટલે કે 5W કરતાં 7 વધારે, 7 વધારે એટલે કે શું થાય? 5W વત્તા 7. તો આ કોની થઈ? ઇરફાનની થઈ, ઇરફાનની લખોટી થઈ ને એની કિંમત આપેલી છે કેટલી? 37. પહેલી લાઈન ને છેલ્લી લાઈન ક્રોસ કરો. જો ઇરફાને કહ્યું કે તેની પાસે કેટલી છે? 7 છે. ઇરફાનની પાસે 37 છે. તેણે કહ્યું પછી બીજા નંબરનું વાક્ય, પહેલું વાક્ય છેલ્લું વાક્ય બંને બેસે છે અને વચ્ચેનું વાક્ય શું આપે છે? આ માહિતી આપે છે. તો વાક્યને બરાબર ધ્યાનથી વાંચવાના. તો 5W વત્તા 7 બરાબર 37. હવે વત્તા 7 છે, અહીંયા ઓછા 7 બંને બાજુ ઉમેરવા પડે. એના સિવાય બીજો શું રસ્તો છે? આ 7ને સામે મોકલી દેવાના. તો 5W બરાબર 37 ઓછા 7. જો અહીંયા વત્તા છે, સામે ગયા તો ઓછા થઈ ગયા. હવે 37માંથી 7 જાય તો શું લાગે? 30 રહે. તો 5W બરાબર મળે આપણને 30. હવે શું કરીએ? બંને બાજુ 5 વડે ભાગતા, બંને બાજુ 5 વડે ભાગીએ તો શું મળશે આપણને? 5W છેદમાં 5 બરાબર 30/5. તો અહીંયા 5 ને 5 તો કેન્સલ થઈ ગયા. તો ડબલ્યુની કિંમત શું મળે? 30/5. તો 30ના એવા અવયવ પાડો કે જેમાં 5 આવે. તો કયા આવે? 6×5 30. તો બંને અંશ છેદમાં 5 સરખા છે તો કેન્સલ. તો ડબલ્યુની કિંમત કેટલી મળે? 6 મળે. એટલે કે પરમિત પાસે કેટલી લખોટી છે? 6 લખોટી છે. પરમિત પાસે કેટલી લખોટી છે? 6 છે. ચલો બીજા નંબરમાં કીધું છે લક્ષ્મીના પિતા 49 વર્ષના છે. પહેલું વાક્ય આપણને આપી દીધું છે. લક્ષ્મીના પિતા કેટલા વર્ષના છે? 49 વર્ષના છે. હવે લક્ષ્મીની ઉંમર શું આપી છે? લક્ષ્મીની ઉંમર એટલે કે તે એમ કીધું છે, બરાબર. તે એટલે કોણ? એના પિતા. લક્ષ્મીની ઉંમરના 3 ગણાથી 4 વર્ષ મોટા. 3 ગણાથી 4 વર્ષ મોટા એટલે 3 ગણા કરવાના, એમાં 4 ઉમેરવાના. તો લક્ષ્મીની ઉંમર શોધો. તો લક્ષ્મીની ઉંમર આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે લક્ષ્મીની ઉંમર L છે, બરાબર. L ધારીએ છીએ આપણે, L, બરાબર. લક્ષ્મીની ઉંમર કેટલી છે? L છે. L પાડ્યું છે, બરાબર. હવે શું કહે છે? તે લક્ષ્મીની ઉંમરના 3 ગણાથી 4 વર્ષ મોટા. હવે 3 ગણા એટલે શું થાય? 3 ગણા એટલે 3L. હવે 4 વર્ષ મોટા, 4 વર્ષ મોટા એટલે કે 3L વત્તા 4. હવે 3L વત્તા 4 આ કોણ થઈ ગયું? લક્ષ્મીના પિતાનું થઈ ગયું, બરાબર. તો હવે એની કિંમત કેટલી છે? પિતાની ઉંમર કેટલી છે? 49. એટલે કે 3L વત્તા 4 બરાબર 49. હવે વત્તા 4 છે, દૂર કરીએ, બંને બાજુ ઓછા 4 ઉમેરીએ. એવું કરીએ તો એ તો લાંબી પ્રોસેસ થશે. તો આપણે શું કરીએ? વત્તા 4ને સામે બાજુ મોકલી દઈએ. તો થઈ ગયું. અહીંયા વત્તા 4માં ઓછા 4 ઉમેરીએ બંને બાજુ તો અહીંયા ઓછા 4 થાય ને આ કેન્સલ થઈ જાય. તો આપણે સીધી રીત શું વાપરીએ છીએ? વત્તા 4ને સામે મોકલીએ છીએ. તો 3L બરાબર 49 ઓછા 4. જ્યારે આ સંખ્યા સામે આવે ત્યારે શું થઈ જાય? ઓછા થઈ જાય. 49માંથી 4 જશે તો શું રહેશે? 45 રહેશે. અહીંયા 3L. હવે Lની સાથે 3 છે, દૂર તો કરવા જ પડે. તો 3 વડે બંને બાજુ ભાગતા એટલે કે 3L છેદમાં 3 બરાબર 45/3. તો આ 3 અને આ 3 કેન્સલ થઈ ગયા. તો અહીંયા રહ્યા L, અહીંયા 45/3. હવે છેદમાં 3 છે એટલે દૂર કરવા પડે. તો ઉપર શું કરવું પડે? ઉપરની સંખ્યાના અવયવ પાડવા પડે. 45 કે અવયવ થઈ કયા કયા આવે? તો 45ના અવયવ એવા પાડો કે જેમાં 3 આવે. એટલે કે 15 તરી 45, બરાબર. એક અવયવ પાડવા પડે. હવે 3 કેન્સલ. તો L બરાબર મળે આપણને 15. એટલે કે લક્ષ્મીની ઉંમર કેટલી હશે? લક્ષ્મીની ઉંમર
15 વર્ષ હશે. આ ઉંમર મળી ગઈ. ચલો, આપણને વાક્યો ઘણા બધા આપેલા છે એમાં, પણ માહિતી બહુ થોડીક જ છે, બરાબર. તો આવો મોટો દાખલો જોઈને આપણે ડરવાનું નથી. તો સુંદર ગ્રામના લોકોએ પોતાના ગામના બગીચામાં વૃક્ષારોપણ કર્યું, બરાબર. અહીંયા સુધી તો આપણને માહિતી કોઈ આપી નથી. આ લોકો શું કહે છે, બગીચામાં વૃક્ષારોપણ કર્યું છે, બરાબર. અહીંયા કોઈ માહિતી નથી, તો આ 3 વાક્યમાં જ માહિતી આવશે, બરાબર. હવે તેમાંના કેટલાક છોડ ફળના છોડ હતા ને ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા ફળોના છોડની સંખ્યાના 3 ગણા કરતાં 2 વધારે હતી, બરાબર. અહીંયા આટલામાં જ માહિતી આવી જાય છે, આ જ લીટીમાં, બરાબર. હવે ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા 77 છે. આ એક વાક્ય આપી દીધું છે, બરાબર. તો ફળોના છોડની સંખ્યા શોધો. હવે અહીંયાથી ફરી વાક્ય વાંચીએ. તેમાંના કેટલાક છોડ ફળના છોડ હતા, બરાબર. તો અહીંયા સુધીનું વાક્યનો પણ કોઈ મતલબ નથી, તો આટલા વાક્યનો જ મતલબ છે ખાલી આ જ. તો ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા, હવે જો આપણે પહેલું વાક્ય મળ્યું આપણને, ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા, બરાબર. પછીનું વાક્ય શું છે, ફળોના છોડની સંખ્યાના 3 ગણા કરતાં 2 વધારે હતી. ને ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા કેટલી આપી દીધી છે આપણને? 77 આપી દીધી છે. તો આપણે શું ધારીએ? આપણે ફળોના છોડની સંખ્યા સંખ્યાને ઝેડ ધારતા. હવે શું કીધું છે? ઝેડ શું છે? 3 ગણા કરતાં 2 વધારે છે. 3 ગણા કરતાં 2 વધારે એટલે કે 3z વત્તા 2, બરાબર. આ તો થઈ ગયું 3z વત્તા 2. અને ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા 77 આપેલી છે. ફળોના ન હોય તેવા છોડની સંખ્યા 77 છે. એટલે કે આ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? 77 થાય. એટલે કે 3z વત્તા 2 બરાબર 77. હવે આ સમીકરણને જ ઉકેલવાનું છે. તો આ 2 સામે બાજુ જશે તો શું મળશે? 3z બરાબર 77 વત્તા 2 છે, સામે જશે શું થશે? -2. તો 77માંથી 2 જાય તો શું રહે? 75 રહે. તો 3z બરાબર 75. બંને બાજુ શું કરીએ? 3 વડે ભાગીએ. બંને બાજુ 3 વડે ભાગતા તો 3z બરાબર 75. બંને બાજુ 3 વડે ભાગ્યું. આ 3 તો કેન્સલ થઈ ગયા. તો z બરાબર 75 છેદમાં 3. એટલે 75ના એવા ભાગ પાડો કે 3 અવયવ હોય. તો 75નો કયો ભાગ થાય? તો 25 તરી 75 થાય. 3 3 તો z બરાબર મળે આપણને 25. એટલે કે z એટલે શું છે? z શું છે? શું ધાર્યું છે આપણે ઝેડને? ફળોના છોડની સંખ્યા. તો ફળોના છોડની સંખ્યા કેટલી છે? 25 છે. ચલો, આપણો ચોથો દાખલો છે. આ કોયડો ઉકેલો. હું એક સંખ્યા છું, મારી ઓળખ જણાવો. મારા 7 ગણા લો. એટલે કે પહેલાં સંખ્યા ધારી લઈએ. ધારો કે તે સંખ્યા y છે. હવે મારા 7, ચલો શું કહે છે? મારા 7 ગણા લો. એટલે આના yના 7 ગણા એટલે કે 7y. હવે એક 50 ઉમેરો એટલે +50. હવે શું કહે છે? ત્રેવડી સુધી પહોંચવા માટે તમારે હજુ 40 જોઈએ. ત્રેવડી સુધી એટલે શું થાય? 300. 300 સુધી પહોંચવામાં કેટલા જોઈએ? હજી 40 જોઈએ. એટલે 40 બાદ કરી દેવાના. તો એની કિંમત થઈ ગઈ. તો 7y વત્તા 50 બરાબર 300માંથી 40 બાદ કરીએ તો શું મળશે આપણને? 260. હવે 50ને સામે બાજુ મોકલીએ તો 7y બરાબર 260 ઓછા 50. તો અહીંયા 60માંથી 50 જશે તો કેટલા રહેશે? 210. 7y બરાબર 210 મળ્યા. હવે શું કરીએ? બંને બાજુ 7 વડે ભાગતા તો 7y છેદમાં 7 બરાબર 210 છેદમાં
7 હવે 210 ભાગ્યા 7 કરીએ તો શું થાય? 7 તરી 21 થાય. 7 તરી 21 આવી ગયા અને અહીંયા શૂન્ય મૂકી દેવાનું. તો 7 7 કેન્સલ થઈ જાય તો રહેશું 30 ને અહીંયા 7 7 કેન્સલ થઈ ગયા તો વાય મળ્યા. અહીંયા શું મળ્યું આપણને? 30. તો વાયની કિંમત કેટલી મળે? 30. એટલે કે આપેલી સંખ્યા કઈ છે? તે સંખ્યા 30 હશે.